یوسف چاولہ جی، السلام علیکم. وعلیکم حمید جی، السلام. گڈ کیسے ایوننگ. ہیں جناب؟ جی جی کیسے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں. خیریت؟ جی بالکل ٹھیک جی ہوں. آپ فرمائیے. کیسے ہیں؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں. میرا جی سوال جی ہے کہ میں نے آج آپ کی پوسٹ دیکھی تھوڑی دیر پہلے. تو جی اس میں آپ نے لکھا تھا کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی لکھا تھا. تو جی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، آپ نے کہاں سے لکھا؟ اچھا، اس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس میں سے ایک ایک پوائنٹ آپ کریں تو میں بتاؤں گا. ظاہر بات ہے میں نے قرآن ہی سے تو لیا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. اچھا ٹھیک ہے جی. اللہ کے بارے میں ہمیں قرآن کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے. نہیں، ٹھیک تفصیل ہے. تو احادیث میں بھی ملتی ہے نا. نہیں نہیں خیر بنیادی. احادیث کی میں بات نہیں کرتا. میں تو قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں، اور میں نے جو کچھ لکھا وہ قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ سب باتیں تو عقیدے کی کتابیں جو ہیں، مشہور کتابیں، ان میں بھی اللہ کے بارے میں کیا عقائد مسلمانوں کے ہوتے ہیں وہ بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو یا جی. کسی کتاب سے حوالہ دے سکتے ہیں عقیدے کی کسی کتاب میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں؟ نہیں، میں عقیدے کی کتاب کو کسی بھی جو ہے اہمیت نہیں دیتا. مسلمانوں کی لکھی ہوئی عقیدوں کی کتابیں اس کی میرے نزدیک ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. میں قرآن کے ٹیکسٹ پہ بات کرتا ہوں. اگر آپ کو میری کہی گئی یا میری لکھی گئی کسی بات پر اعتراض ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. پرٹیکولرلی اگر کوئی بات پر آپ کو جو ہے اعتراض ہے تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. نہیں وہ بات نہیں ہے. میری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ ہی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا اور لوگ بھی سمجھتے ہیں؟ میچ کریں میں بھی نہیں کسی جانتا کتاب کہ کا کوئی کہ آپ نے. اور سمجھے. دیکھیے میرے بھائی کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے قرآن کی ٹیکسٹ کی بیس پر لکھا ہے. آپ جی جی سمجھے میری بات؟ پہلے میرا پوائنٹ سمجھ جائیں. جی میں قرآن کے باہر کسی اور کتاب کو اہمیت نہیں دیتا. قرآن تو کے بات. ٹیکسٹ میں جو کچھ ہے میں نے اس کی بیس پر یہ سب کچھ لکھا ہے. اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو قابل اعتراض لگتی ہے تو وہ پوائنٹ آپ سامنے رکھیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے. اگر میری دیکھیے بات غلط ہو گئی قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر تو میں اسی وقت جو ہے اپنی غلطی مان لوں گا. یہ ہے اصل دیکھیے بات. جی بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ خود بھی تو اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے غلط سمجھا. تو اس کی نہیں ایک میرے بنیاد بھائی یہ. نہیں میرے بھائی، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے جو کچھ لکھا ہے قرآن کے ٹیکسٹ پر لکھا ہے. اگر تو آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ پر اعتراض ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ اب یہاں ٹیکسٹ غلط ہے کہہ دیں. نہیں تو بات سمجھیے یہ ہے نا، آپ بات. دیکھیے علماء مستشرقین ہیں جو کہ نہیں میں پورے غیر علماء کی مسلم. بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا میرے بھائی. میں علماء کی بات ہی نہیں کر. میرے سامنے قرآن کا میں غیر جیسا بھی ہے وہ مسلمین کی بات ٹیکسٹ کر رہا موجود ہوں. ہے. علماء مستشرقین کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ غیر میرے مسلم بھائی ہیں. میں علماء کی مستشرقین ہو یا مستغربین ہو مجھے ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا میرے مطلب وہ سب سامنے بیوقوف ہیں؟ ٹیکسٹ ہے. نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا. میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یا جو کچھ لکھتا ہوں وہ قرآن کے ٹیکسٹ کے بیس پر لکھتا ہوں. اگر میرا کہنا یا میرا لکھنا غلط ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے میچ نہیں کھاتا تو آپ بول سکتے ہیں کہ جو ہے فلاں بات میں نے غلط کہی ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے غلط کہی ہے تو میں اسی وقت جو ہے اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے دیکھیے سمجھے آپ میں بات؟ دیکھیے دیکھیے میں قرآن کا یا عربی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ اتنا جانتا میرے ہوں بھائی یہاں کہ ایکسپرٹ کی سنیے. بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے سنیے میری بات. یا میں قرآن کے باہر نہ کسی اور کتاب کو اہمیت دیتا ہوں نہ کسی اور صاحب علم جسے کہتے ہیں کہ علماء ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ علماء بھی قرآن کے ٹیکسٹ پر فٹ نہیں بیٹھتے تو میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرا مطلب یہ کہنا یا میرا لکھنا قرآن کی ٹیکسٹ پر ہوتا ہے. میں آپ سے تو بار بار یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میرا کہنا میرا لکھنا قرآن کی ٹیکسٹ پر ہے. اگر میں نے غلط لکھا ہے یا غلط کہا ہے تو آپ یہ ٹیکسٹ کی بیس پر میری غلطی ثابت کر دیجیے کہ تو دیکھیں مطلب فلاں یہ جگہ کوئی. یہ لکھا ہے اور آپ نے یہ لکھا ہے. ثابت کر دیں، میں آپ کی اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی عالم چاہے آکسفورڈ میں ہو یا ہارڈورڈ میں ہو، آپ اس کی نہیں بات نہیں مانیں گے؟ جناب، نہیں جناب، میرے سامنے ٹیکسٹ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے نا. سب لوگ ٹیکسٹ کے نیچے ہیں. میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کی جو سمجھ جو ہے آکسفورڈ میرے ہارڈورڈ والوں سے، بھائی کیمبرج والوں سے زیادہ ہے. اس کا میرے مطلب تو یہی بھائی ہوا ذرا نا. نہیں میرے بھائی سنیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی جو ہے مفتی کیا قرآن کے ٹیکسٹ کے اوپر ہے؟ میں نے جو بات بھی لی ہے قرآن کے ٹیکسٹ پر لی ہے. آپ یہ بتائیے کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ایسا نہیں ہے
तो ठीक है, मैं नहीं कबूल देखिए, कर लेता हूँ, कुरान से कबूल कर पहले लेता हूँ। मेरे सामने कुरान को बहुत समझने वाला, बताने वाला है, तो अरे एक जनाब, आप हैं। कौन है वो कुरान को समझने वाला, बताने वाला? जरा एक नाम लेके बताइए। नहीं तो फिर एक तो आप हैं, और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नहीं है, मैं प्रोफेसर है। नहीं नहीं किसको अहमियत दूं मैं मैं? किसी और की बात नहीं, मैं देखो, आप ना मुझे अहमियत दीजिए ना किसी और को। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा जो मसदर है, मेरा जो सोर्स है, वो कुरान का टेक्स्ट है। अगर मैंने गलत कहा है, अगर मैंने गलत लिया है, तो आप मेरी गलती साबित करें ना। आप मुझे फिर इनका उनका हवाला क्यों दे रहे हैं? नहीं तो बात यही समझे है ना, मेरे भाई? मिसाल के तौर पर आप दिल्ली में जामे मस्जिद में आकर आप एक बात कहते हैं, अरे और जनाब आप यार, के बगल में आप कुरान कोई के अजमेर बाहर का बात बंदा कर है। रहे हैं, मैं कुरान के अंदर बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, आप मैं कुरान के टेक्स्ट का देखिए, आपको जो भी एतराज है, आप वो एतराज शामिल लाइए और कुरान के टेक्स्ट से उसको मैच कीजिए। अगर मैंने गलत कहा है तो बोलिए मैंने गलत कहा है। टेक्स्ट से नहीं, इंसान से मैच कर रहा हूँ। आप एक इंसान आप हैं, और एक इंसान ऑक्सफोर्ड का है। अरे मेरे तो किसकी बात पर ये तकलीफ है? मैंने नहीं कहा ना, कुरान का टेक्स्ट जो कह रहा है मैंने आपके सामने रखा है। अगर वो गलत है कुरान तो का मुझे टेक्स्ट वो मुझे उनको भी, बताइए ना। उनसे भी कह रहा है, लेकिन वो कुछ अरे और समझ रहे हैं कि आप और नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे समझिए, ये मेरी समझ है, तो जाहिर बात है कुरान का टेक्स्ट जो है इसका फैसला करेगा ना, किसकी समझ सही है किसकी समझ गलत है, कुरान का टेक्स्ट इसका फैसला करेगा। आपके कलंदर साहब, पास, हमारे पास, देखिए मेरे भाई, असल टच स्टोन क्या है? कुरान का टेक्स्ट है या कोई और शख्स है? कोई बड़े से बड़ा आलिम भी क्या कुरान के टेक्स्ट के ऊपर है? ऊपर है? मुझे ये बताइए। समझने वालों में आपके फर्क है पास ना। अरे जनाब आली, समझने वाले तो दुनिया ही में कई तरह के होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरान का टेक्स्ट अगर मेरे कहने से गलत है तो मेरी गलती वादे कीजिए ना आप। क्योंकि मुफ्ती आप साहब को कुरान का टेक्स्ट नहीं आता, इसलिए वो एक भी बात, एक भी आयत कुरान की टेक्स्ट की पेश नहीं कर सके। तो उनकी आप भी तो मजबूरी ये है तहज़्ज़ुन की कि किताब वो नहीं पढ़ पाए। नहीं नहीं मैं कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। आप मैं तहा हुसैन हमेशा की किताब कुरान नहीं पढ़ पाए, न तर्जुमा अरे कर पाए। अच्छा अरे ठीक है। जनाब आली, मैं क्या किया क्या नहीं किया आपको कुछ भी नहीं पता है। आप जो है सिर्फ यहाँ बहस कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कुरान के टेक्स्ट पर गौर करता हूँ, और मुफ्ती साहिबान और दुनिया के उलमा कभी भी कुरान की आयत मेरे सामने पेश नहीं करते। वो डरते हैं कि जो है सचवाला के सामने अगर कुरान की आयत पेश की जाए वो पकड़ लेगा। यही वजह है कि 3.5 घंटे मुफ्ती साहब इधर उधर की उठ पटांग बातें करते रहे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने कुरान की कोई एक आयत पेश की। आप वो अच्छा, स्ट्रीम को अच्छा, पूरी तभी तरह उस से गौर से मुनाजरे को सुनिए। आपने अपने चैनल वो पे अपलोड नहीं एक किया भी है। वो एक भी कुरान की आयत पेश नहीं कर सके। वो डर रहे थे कि जो ही वो कुरान की कोई आयत पेश करेंगे मेरे सामने, मैं पकड़ लूंगा उनको, पकड़ लूंगा। अच्छा, अच्छा, ये बता दीजिए कि आपकी इल्मी लियाकत क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? देखें कि जो है मैं कुरान के टेक्स्ट पे बात करता हूँ, और दुनिया के मुफ्ती साहिबान कुरान के टेक्स्ट पर बात करने से घबराते हैं। ये है तो मेरी आप लियाकत। जरा अपनी इल्मी लियाकत भी साबित करें ना, कि आपके पास क्या डिग्री मेरी है, बीए किया है, एमए किया है। लियाकत ये है सच कि वाला जी, मुफ्ती दो मुफ्ती साहिबान मेरे सामने कुरान की आयत पेश करने से कतराते रहे, घबराते रहे, डरते रहे। सच पूरे वाला तो जी, 3 घंटे मुफ्ती से और डरते को बुलाइए ना। अगर सच आपको वाला जी। लगता है कि यासिर साहब नहीं समझा पाए, तो किसी और मुफ्ती के पास चले जाइए आप। जी सचवाला जी, आप आपका अपने तारुफ अपने डिटेल में मैं जानता नहीं हूँ, तो मेरा बस आपसे ये पूछना है कि आप आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है? देखें कि मेरी पास जो कुछ है मैं कुरान पर गौर करता हूँ, और मुफ्ती साहिबान हमेशा कुरान के बाहर रहते हैं। ये है फर्क मुझ में और मुफ्ती साहिबान में। आप समझे? मैं नहीं कुरान ठीक के है, ये अंदर ठीक है। रहता हूँ, वो कुरान के बाहर रहते हैं। ये फर्क है मुझ में और मुफ्ती साहिबान में। देखिए, वो आप अमेरिका में समझे? रहते हैं, और वहां पे लोगों में फर्क डिग्रियों की उनको बुनियाद पता पर है, किया उनको जाता है। पता है कि है 3 घंटे की इस डिस्कशन में अगर वो एक भी आयत पेश कर देते तो वो पकड़े जाते, रंगे हाथों पकड़े जाते। इसलिए वो घबराते रहे, कतराते रहे, एक भी आयत पेश नहीं कर सके। ये उनकी मजबूरी थी। वो सारी मुफ्ती बातें यासिर के कुरान के पास बाहर, पीएचडी की डिग्री है, कुरान के आपके पास कौन सी अंदर एक, डिग्री है? पहले उनके पास एक नहीं 1000 डिग्रियां होंगी, लेकिन वो कुरान के अंदर बात करने से कतराते हैं। ये है नहीं फर्क। तो आपके पास क्या डिग्री है, ये बताइए। मैं कुरान पर गौर करता हूँ, मैं कुरान पर गौर डिग्री करता क्या हूँ। क्या देखिए आपका मैं आईक्यू कह लेवल चुका, कितना है? मैं कुरान पर गौर करता हूँ। मुफ्ती साहिबान कुरान की बात नहीं करते, वो कुरान की बाहर की बात करते हैं। कितने मुफ्तियों की बात कर रहे हैं आप? मैं जिंदगी भर यही करता रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, मैंने जो कुछ लिखा है या मैंने जो कुछ कहा है, अगर वो कुरान के टेक्स्ट से मैच नहीं करता तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। अच्छा, ये एक सवाल लीजिए कि आपका कोई किताब वगैरह लिखने का कोई इरादा है? ठीक है, कभी अगर जिंदगी बाकी रहे तो लिखेंगे। अच्छा, मतलब अभी ठीक है। जल्दी नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक है।
ٹھیک ہے جی، اوکے شکریہ.